सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बेई नदी च प्रवेश हो के संसार के भले वास्ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो मूल मंत्र की बख्शिश प्राप्त की संसार नूं वंडी। धुर की बाणी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने दूसरे स्वरूप दे विच, तीसरे स्वरूप विच, चौथे ते पंजवें स्वरूप दे विच बाणी की बख्शिश की। नौवें पातशाह महाराज ने बख्शिश की। फिर 10वें पातशाही समय श्री आनंदपुर साहब विखे बहुत सारे गुरसिख, गुरु के लाल, गुरु के प्यारे सिंह, बाणी पढ़न वाले बड़े प्यार सत्कार नाल बाणी पढ़ते। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के मन के अंदर विचार आई कि ऐसा कौतक करिए जिस दे नाल गुरसिखां नूं गुरबाणी के अर्थ भी समझण लग जाण अते नाल नाल गुरबाणी का पढ़न का बोध भी हो जावे, गुरबाणी का उच्चारण भी शुद्ध होवे। सुभावक ही एक दिन सतगुरु महाराज ने अपने पहरेदार नूं बुला के कहा, जो सामने दूर जुराड़े जो सामने गुरसिख बैठा है बाणी उसनूं जाके एक चपेड़ मारो। सिख ने जाके उसनूं चपेड़ मारी, 2-3 चपेड़ा मारियां, वापस आ गया। वो सिख बाणी पढ़दा रहा अते बाणी पढ़न तो बाद 5 ग्रंथी का पाठ करता सी। भोग पाउण तो उपरंत वो महाराज 10वें पातशाह कोल आके मत्था टेक के बड़े भरे मन दे नाल अखां विच जल आया होया बैठा है। श्री आसाई दी वार दा कीर्तन हो रहा सी। जदों भोग पै गया सो उसने उठ के बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी ने तो बचन किया है कि जिहड़ा सिख पाठ करेगा, बाणी पढ़ेगा, उन्होंने जमां दीयां चोटां नहीं सहारनियां पैणगियां, नरकां नूं नहीं जावेगा, उन्होंने कोई मार नहीं पवेगी। पर महाराज सच्चे पातशाह दास बाणी पढ़ रहा सी। आप जी के पहरेदार ने जाके मैनू 2-3 चपेड़ा कढ़ मारिया ने, तो आप जी कृपा करके दसो इसने मैनू क्यों चपेड़ा मारिया ने। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई ये जिहड़ियां चपेड़ा मारियां इहदा तैनू किन्ना क दर्द होया है। सो उस वक्त सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कोल सिख कहन लग्या, महाराज दर्द तो हुंदा ही जे चपेड़ जोर दी मारी इसने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, जे भाई तेरे कोई अंग तोड़ दे, उंगलां तोड़े, लत्त बांह तोड़े तां किन्ना दर्द होवेगा तैनू। उस वक्त कहन लग्या, महाराज फिर तो बहुत दर्द होवेगा जे कोई साडे अंग तोड़ देवे। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई तू साडे अंग तोड़े ने, साडियां उंगलां तोड़ियां ने, साडियां उंगलां तोड़न दे नाल सानू दर्द होया, ताईं असीं पहरेदार नूं भेज के तैनूं चपेड़ा मरवाईयां ने। सिख बड़ा शरधा वाला सी, कहन लग्या, महाराज सच्चे पातशाह मैं ऐसा किवें कर सकदा हां, तुहाडे अंग किवें भंग कर सकदा। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, जिन्नी भी बाणी पढ़दे हो भाई, लगा मात्रा, लां दलां, सिहारी बिहारी, औंकड़ दलैंकड़, होड़ा कनौड़ा, बिंदी टिप्पी, की तुसीं देख के पढ़दे हो। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे, गुरबाणी के अंदर जिन्नियां भी लगा मात्रा ने, जिन्ने भी अखर ने, ये साडा स्वरूप ने, ये साडे अंग ने। तुसीं जो पंक्ति पढ़ो एक बार, करते किमित करता जाना, अगे की लिखिया। कहन लग्या, महाराज अगे लिखिया के जाना गुरसूरा। सो महाराज गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने दक्षिणी ओंकार दे विच यह पंक्ति उच्चारण की है। 10वें पातशाह महाराज कहन लगे, करते किमित करता जाना, करते अकाल पुरख वाहिगुरु की मित मर्यादा नूं जां तां करता पुरख ही जाणदे ने, जां गुरु सूरमा जानता है। उत्थे पाठ है कै जाने गुर सूरा, कै दा अर्थ है जां, ते तुसी भाई पाठ की कीता है के जाने गुर सूरा, तुसी गलत पाठ कर दिता है। कै अते के दे विच बड़ा फर्क है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। 14 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, 25 ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਜਦੋਂ 25 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਸਰੂਪ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਠ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਕਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੋਹਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 1762 ਵਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਿਆ।
ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਥਾ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਉੜ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਸੱਤੋ ਕੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਥਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਇਆ ਪਾਠ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਲਾਸੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ। ਇਹ ਖਲਾਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ 35 ਲਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਿੱਖ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 48 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅਤੇ 5 ਪਾਠੀ, 5 ਧੂਫੀਏ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, 5 ਲਾਂਗਰੀ, ਇੱਥੇ 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਾਸੋਂ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਵ ਹੈ ਖਰਚ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4983 ਅੱਖਰ ਨੇ, 4983 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ 80% ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ, ਟਿੱਪੀਆਂ, ਹੋੜੇ, ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।